السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، شو میں میرے ساتھ ہے ناجیہ بیگ اور اس شو کی جان عزیزی۔ السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم۔ یار جنید، یہ سی این جی کی بڑھتی اور گھٹتی قیمتوں سے IEE کو بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ تمہارے پاس تو سکوٹر ہے۔ جس دن میرے پاس سکوٹر نہ ہو، میں آڑو گرنیڈ کو کہتا ہوں مجھے یہ اپنی گڈی پہ ڈراپ کر دو، اس کی گڈی سی این جی پہ ہے۔ اچھا، پہلے جب سی این جی کی قیمت بہت زیادہ تھی تو فٹ ناپتا تھا، IEE آیا نہیں تیرا ٹیشن، IEE اتر جا، تھوڑا ٹور بھی لیا کر، دیکھو تو صحیح کتنا موٹا ہوتا جا رہا ہے۔ اب جب اس نے سنا کہ سی این جی کی قیمتیں کٹ گئی ہیں، آج چینل کے آگے آگے کہتا IEE تھوڑا آگے چھاڑنا۔ اور میں نے کہا ریکارڈنگ میری ادھر ہے، آگے کدھر چھاڑنا، کیوں مجھے کوٹ پڑوانی ہے کسی سے؟ اب تو اس نے سنایا مجھے کہ قیمتیں بہت ہی کٹ ہو رہی ہیں۔ میں تو اس خوشی میں سوچ رہا ہوں کہ یار اپنا سکوٹر جو ہے وہ سی این جی پہ کرا لیں۔ اس کو تو کٹ لگوانی پڑے گی نا۔ وہ جتنا وہ پرانا ہے ویسے اس کی تھوڑی کٹ لگتی ہے۔ ضروری تو نہیں نا ٹینکی میں ہی سی این جی بھرائی جائے، بندہ گھر سے شاپر لے کے جائے کہ لو بھائی جی بھر دے۔ میں تو کہیں پہ نیاز لینے بھی جاؤں تو شاپر اپنا لے کے جاتا ہوں۔ تمہاری زندگی کے اصول اپنے ہیں ویسے۔ نہیں ہمیں شاپر کا یا پانڈے کا بہانا لگا کے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی جی نہیں آئے، بندہ اپنا شاپر نکالے پرو جی بھائی۔ خودداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ہاں، ہمیں بندہ کسی کا شان کیوں دے؟ صحیح، بالکل۔ پہنچوں کہ ہمیں روپیے 2 روپیے کا شاپر ہوتا ہے، ہمیں روپیے 2 روپیے پیچھے بندہ دوسرے کی باتیں سنے، منتیں کرتا پھرے کہ تیری مہربانی چولی چی پا دے، شاپر میں ڈالو بھائی۔ لیکن یار یہ جو سی این جی پہ عوام کی موج لگی ہے تھوڑے دن پہلے، یہ تو 1-2 روپے کی نہیں ہے، 31 روپے سے زیادہ کی موج ہے۔ یار ایک دم اتنی قیمت کٹا دینا، یہ سی این جی پمپ والوں پہ ظلم نہیں ہوا؟ سی این جی پمپ والوں کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے؟ ظلم تو بیچاری عوام کے ساتھ ہو رہا تھا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ عجیب ظلم تھا کہ جس ظلم کا عوام کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کس طرح کا ظلم روا رکھا جا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ عوام کو اس بات کا احساس تک نہیں ہونے دیا گیا کہ پچھلے 10 ماہ کے دوران صرف جو سی این جی پر ٹیکسز کی مد میں اس بیچاری بھوکی ننگی عوام کی جیبوں سے 41 ارب روپے سے زیادہ نکال لیے گئے۔ 41 ارب روپے، اور عوام کو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ کیسے جی؟ اتنی بڑی جیب کٹی کیسے گئی؟ گٹھ جوڑ تھا سی این جی مالکان کا اور حکومت کا، انجمن بقائے باہمی دونوں نے بنائی ہوئی تھی کہ تم لوٹتے جاؤ، ہم تمہیں پوچھیں گے نہیں، ہمیں اس میں سے ٹیکس دیتے چلے جاؤ۔ اور ٹیکسوں میں بھی ایسے یعنی ہوش روپے انکشافات ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ سوئی ہوئی عوام ہے، وہی کنزیومر سینس جس کا ہم رونا روتے رہتے ہیں۔ کنزیومر سینس نام کی اس ملک میں چیز ہی نہیں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں۔ 8 روپے بڑھ گئے، 10 روپے بڑھ گئے، 20 روپے بڑھ گئے، ہم خاموشی سے جس کی مطلب یہ سی این جی ہے نا، سی این جی کا تو معاملہ عوام کی نظروں میں کسی حد تک آ گیا۔ اسی طرح پیٹرول پرائسز ہے، اسی طرح گیس کے چارجز ہیں، اسی طرح بجلی کی قیمت ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو کہ کس مد میں کتنے پیسے ان کے ساتھ وصول کیے جا رہے ہیں، ان سے ان کی جیبوں میں کس نام سے کس طرح سے پیسے نکالے جا رہے ہیں۔ ہوئے نہیں تو یہ جو اتنا بڑا کام کیا ہے سپریم کورٹ نے، یہ کون سا اللہ کا بندہ سپریم کورٹ میں پیش ہوا تھا یہ علامہ لے کے؟ یہ اس سے بڑا سان ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ سپریم کورٹ نہیں گیا تھا، یہ تو قدرت نے پاکستانی عوام پر رحم کیا ہے۔ یہ تو اتفاق سے یہ معاملہ سامنے آ گیا۔ یہ جو توقیر صادق اوگرا چیئرمین جو تھا، اس کے فرار ہونے کی جو بات تھی وہ عدالت میں چل رہی تھی، تو عدالت نے سیکٹری پیٹرولیم اور یہ جو چیئرمین اوگرا ہے اس سے پوچھا کہ یہ آپ لوگ کس فارمولے کے تحت سی این جی کی قیمتیں طے کرتے ہیں، ذرا بتائیں تو صحیح ہمیں بھی۔ تو پھر یہ اوگرا اور اس کا جو گٹھ جوڑ تھا حکومت کا، یہ سامنے آیا۔ پتہ یہ چلا کہ حکومت نے سب سے پہلے تو جی ایس ٹی لگایا ہوا ہے ہر چیز کی طرح۔ اچھا، عام معاملات میں عام چیزوں پر جی ایس ٹی جو ہے وہ 17% ہے، لیکن سی این جی پر جو جی ایس ٹی کی شرح ہے وہ 25 سے 26% ہے جی۔ اور اس کے بعد گیس ڈیولپمنٹ سرچارج یعنی جی ڈی ایس لگا دیا گیا، کچھ پتہ نہیں چلا۔ اور جب جی ڈی ایس سے بھی حکومت کا پیٹ نہیں بھرا تو جی آئی ڈی ایس لگا دیا گیا، گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سرچارج، یعنی یہ جو حکومت نے گیس تلاش کرنا ہے جن منصوبوں کے ذریعے، ان پر بھی سرچارج لگا دیا گیا۔
پھر بھی ابھی جب حکومت کا پیٹ نہیں بھرا تو GIDS پر بھی جنرل سیلز ٹیکس مزید لگا دیا گیا. یعنی ایک GST الگ دے رہے تھے, اس کے اوپر بھی یعنی GIDS کے اوپر بھی GST لگا دیا. یعنی جو گیس ابھی نکلنی ہے اس پہ بھی سیل ٹیکس لگ گیا جناب. واہ واہ واہ. یعنی جو بچہ ابھی پیدا ہونا ہے اس کی بھی سکول کی فیس دو. ایگزیکٹلی. یعنی جتنی بھی ABC ہے وہ ساری گھما پھرا کر اس کے نام پر ٹیکس وصول کیے جا رہے تھے. سپریم کورٹ نے پوچھا کہ آپ ریجن 1 میں 19 روپے فی کلو کے حساب سے گیس دے رہے ہو اور ریجن 2 میں 17 روپے 58 پیسے کے حساب سے آپ گیس دے رہے ہو, یہ بڑھ کر 92 روپے 52 پیسے کیسے ہو جاتی ہے, کم و بیش 93 روپے پر کیسے چلی جاتی ہے؟ یہ جو 67 روپے ہیں یہ کس کی جیب میں جاتے ہیں؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اب جواب آ گئے. یعنی یہ دونوں یعنی CNG مالکان اور حکومت مل کر یہ سارا ڈرامہ رچا رہے تھے. ہائے ہائے ہائے. اور یہ CNG والے جو ہیں یہ معصوم بڑے ہوئے تھے اور کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. اچھا ظلم, عجیب ویسے ظلم کی کہانی ہے کہ کبھی بھی انہوں نے پہلے یعنی اگر CNG کی قیمتیں کم کی جاتی ہیں تو بھی یہ لوگ احتجاج کرتے ہیں, ان کی قیمتیں زیادہ بڑھا دی جائیں تو بھی یہ احتجاج کرتے ہیں. اور میں تمہیں ایک بات بتاؤں, اس کے بعد شروع میں انہوں نے کچھ مزاحمت کا اعلان کیا تھا, لیکن ابھی بھی ان کا جو پروفٹ مارجن ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ کوئی ایک CNG پمپ والا بھی اس پر سٹرائک نہیں کرے گا, کبھی بھی نہیں کرے گا. انہوں نے کس لیے سٹرائک کرنی ہے؟ ان کے پیپوں میں سے نوٹ نکل رہے ہیں, وہ بھی دھڑا دھڑ. یہ تم جس طرح کا حساب کتاب بتا رہے ہو ان کا خرچہ آتا کتنا ہے؟ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. پہلے یہی CNG مالکان چند ماہ پہلے تک کہتے تھے کہ ہماری جو آپریٹنگ کاسٹ ہے یعنی عام گیس کو CNG میں تبدیل کرنے کے جو اخراجات ہیں وہ 9 سے 10 روپے کے لگ بھگ ہے. اب وہ کہتے ہیں جی 20 روپے 20 پیسے ہمارے فی کلو کے حساب سے آپریٹنگ کاسٹ ہے. بجلی کی قیمت تو بڑھی ہے. اب بجلی کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے, دیگر اخراجات میں بھی یقیناً اضافہ ہوا ہوگا, لیکن کیا دگنے سے زیادہ اضافہ ہوا ہے؟ چند ماہ پہلے تک اگر آپریٹنگ کاسٹ 9 روپے تھی تو وہ 20 روپے 20 پیسے کیسے ہو گئی؟ اور بالکل ٹھیک بات ہے. اور اس آپریٹنگ کاسٹ کے علاوہ CNG مالکان 11 روپے 20 پیسے کس حساب میں وصول کر رہے تھے؟ اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ ایک چیز کی اصل قیمت 19 روپے فی کلو ہے, اس کی پروڈکشن کاسٹ 20 روپے کیسے ہو سکتی ہے؟ CNG مالکان کا موقف یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جتنی بھی کٹوتی کی ہے وہ ساری کی ساری ضرب جو ہے وہ ان پہ پڑی ہے, حکومت نے اپنا کوئی ٹیکس کم نہیں کیا. اچھا ایک سرچارج یا ٹیکس میں بتانا ہی بھول گئے, وہ ایکویلنس سرچارج. یہ کیا بلا ہے؟ یہ مصیبت ہے کہ CNG کی قیمتوں کو پیٹرول کے برابر لانے کے لیے 8 روپے فی کلو یہ سرچارج لگایا گیا, ایکویلنس سرچارج. نہیں یہ تو کوئی ایسی میرا خیال ہے بری بات نہیں ہے. ظاہر ہے CNG کے ساتھ بھی گڈی چلتی ہے اور پیٹرول کے ساتھ بھی گڈی چلتی ہے, تو ریٹ تو دونوں کا برابر ہی ہونا چاہیے نا. میں تو کہتا ہوں کہ دال کو بھی گوشت کے برابر کر دینا چاہیے. اچھا یار دال کھا کے اگر مرغا اور بکرا اپنا گوشت اتنا مہنگا بیچتے ہیں تو دال کو خود موت پڑی ہوئی ہے, اس کو بھی 700 روپے کلو بکنا چاہیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو چنگچی رکشے کا کرایہ ہے اس پہ ایکویلنس چارجز لگنے چاہیے, اور PIA کا برابر اس کا کرایہ ہونا چاہیے, کیونکہ PIA بھی گھر پہنچاتا ہے, یہ بھی گھر پہنچاتا ہے. بلکہ PIA تو یار ایئرپورٹ پہ اتار دیتا ہے, چنگچی تو گھر پہنچا کے آتا ہے, اس کا ڈبل کرایہ ہونا چاہیے. ایک ایکویلنس سرچارجز اور ایک ہاؤس بلڈنگ فنانس سرچارجز. گھر پہنچاتا ہے نا. ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. عمران خان نے کہا ہے کہ ملنگ ہوں, 2-4 گھنٹے ایئرپورٹ پر بیٹھنا کوئی بڑی بات نہیں. یار یہ ویسے انتہائی افسوسناک واقعہ تھا. میرا خیال ہے کہ عمران خان کے لیے نہیں پوری قوم کے لیے یہ باعث توہین تھا, اور میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ پاکستان کی تمام تر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے تعصبات چھوڑ کر اس واقعے کی مذمت کریں گی, لیکن کسی ایک طرف سے بھی مذمت سامنے نہیں آئی. چلو وہ تو بات تمہاری ٹھیک ہے, مگر خان صاحب کا بیان تو دیکھو نا, ملنگ ہوں. واہ جی واہ خان صاحب. تو تمہیں کیا اعتراض ہے اس بات پہ؟ یار چنگے ملنگ ہیں تو کسے لاری اڈے پہ بیٹھے ہوتے 4 گھنٹے. یہ کون سا ملنگ ہے جو امریکہ کے ایئرپورٹ پہ 4 گھنٹے بیٹھ کے آیا؟ واہ جی واہ ملنگ صاحب. میاں تو تب تھا لاری اڈے بیٹھے ہوتے کو ٹل وڈا گلے میں ڈال کے, پاس سے بس گزرتی جس کے پیچھے لکھا ہوتا نہ چھیڑ ملنگا نو. ہائے ہائے. اور پاس آپ کے حفیظ اللہ نیازی صاحب اخبار والے لفافے میں کلو گنڈیریاں ڈال کے بیٹھے ہوتے, اور آپ کو کہہ رہے ہوتے کہ بابے او پانی نیچے لبڑا گنڈیریاں چوپ لو.
अखबार वाला लिफाफा कौन सा? जिस लारी अड्डे पे मलंग बैठे होते हैं वहां पे अखबार का लिफाफा ही चलता है, शापर नहीं चलता। वो वाला लिफाफा जिसमें लारी अड्डे के ऊपर जो बड़े जलेब नहीं निकाल रहा होता है वो डाल के देता है, और वो जलेब अल्लाह माफ करे उस दुकानदार के दादा अबू ने निकाले होते हैं कड़ाई से, और दादा अबू को फौत हुए भी 2.5 महीने हो गए होते हैं। और उन जलेबों को आप खा भी सकते हैं और मच्छर मारने के लिए जला भी सकते हैं। और ऐसे मलंग हैं इमरान खान साहब, एक हाशमी और एक कुरैशी पीछे लगाया हुआ है, वाह वाह वाह, जिनका अपना मलंगों का कारखाना। ऐसे खूबसूरत स्मार्ट मलंग, वाह वाह, ऑक्सफोर्ड से डिग्री शुदा मलंग, वाह वाह, वर्ल्ड कप लाने वाला मलंग। ऐसे बोलते जा रहे हो, खान साहब के कहने का मतलब है कि वो तबीयतन मलंग है। अच्छा जी, तबीयतन मलंग है तो फिर मेरे साथ आके मुर्शिद पाक की तबाले डाले। रहमान मलिक का कहना है कि अमेरिका अपने मफादात में फैसले करता है, हम भी ऐसा ही करेंगे। चलो अब रहमान मलिक साहब भी अमेरिका के मफाद में ही फैसले करेंगे। उन्होंने कहा है अमेरिका अपने मफादात के लिए फैसले करता है, हम अपने मफादात यार के लिए। ये नहीं उन्होंने कहा, उनका बयान तो गौर से सुनो। वो कह रहे हैं कि अमेरिका अपने मफादात में फैसले करता है, हम भी यही करेंगे, हम अमेरिका के मफादात में ही फैसले करेंगे। बात तो फिर ठीक है ना, बात तो एक ही है। एक ही बात है क्या यार, चंगे बड़े आंकड़े हुए थे रहमान मलिक साहब अमेरिका के साथ कि हमने नेटो सप्लाई नहीं खोलनी। वो तो कब की खुल गई हैं? तो फिर मलिक साहब क्या चाहते हैं आप? ये तो वही बात होगी ना कि दिल देना ते दिल मंगना, सौदा इको जिया। यार वैसे माफी चाहता हूं मैं, सौदा इको जिया तो नहीं होता। क्या मतलब? सौदा नोट गरीब के हाथ में हो तो बहुत वैल्यू होती है, अमीर के हाथ में हो तो वो टिप दे के निकल जाता है। तो सौदा इको जिया कैसे हो गया? मेरा ख्याल है मीर तक की मीर ने इधर कुछ और कहना चाहा है। यार हंसा ना करो, बहुत बड़े शायर हुए हैं मीर तकी मीर साहब, एक मीर तकी मीर साहब और एक ताहिर मीर साहब, बड़े शायर हुए हैं जी। मौलाना फजल रहमान के भाई की तेज रफ्तार तरक्की, सिर्फ 5 सालों में 18 से ग्रेड 20 में पहुंच गए। इसमें कौन सी खबर वाली बात है जी? 18 से अगर 20 में पहुंच गए हैं मौलाना फजल रहमान साहब के भाई, कौन सी खबर वाली बात है? मौलाना की खिदमात को खराजे तहसीन पेश करने का आसान सा तरीका है। और नहीं यार, वैसे भी तुम देखो 5 साल में टमाटर का रेट कहां पहुंच गया। टमाटर का रेट अगर इतना बढ़ गया तो मौलाना का रेट, मतलब है कि मौलाना के भाई का ग्रेड ना बढ़े। हद हो गई यार, तुम कहने लगे कि मौलाना का रेट। और यार को अकल वाली बात करो यार, मौलाना बड़े अजीम आदमी हुए हैं जी जी। हर हुकूमत को उन्होंने मोटा दिया, तो उनके भाई को ग्रेड ना दे भी यार, वाह जी वाह, बहुत अच्छे। सिस्टम को सहारा दिया मौलाना। हाँ, ये तो मौलाना ने नफ्से कसरी से काम लिया है। नफ्से कसरी से? हाँ, मौलाना हमेशा नफ्से कसरी से ही काम लेते हैं। ये तो गवर्नमेंट वाले उसको, उनके भाई को 24 ग्रेड दे रहे थे। अच्छा। ये मौलाना ने कहा कि यार यरदारी का 22 ग्रेड है, मेरे भरा का 24 करके सारे मैसेज उसके खिलाफ करवा रहे हो। रहने दो उसको भी भाई। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात कमर जमान कायरा ने कहा है कि 4 साल में किए गए अच्छे कामों को इंतखाबात में ताखीर से खराब नहीं करना चाहते। वाह, जबरदस्त बयान दागा है। क्या बात है, वही मेरे बड़े ताया साहब, बड़ा ताया मेरा एक दफा डॉक्टरी कर बैठा ना पिंड में। अच्छा। हाँ हाँ, बेचारे ने डॉक्टरी की दुकान खोल ली। पिंड वाले कहें कि सियाना आदमी बुजुर्ग बंदा है, समझदार ही होगा, जिस बंदे को दवाई दे वो फौत हो जाए, जिस बंदे को दवाई दे वो फौत हो जाए, जिस बंदे को दवाई दे वो फौत हो जाए। पिंड का कब्रिस्तान फुल हो गया। आखिर पिंड के चौधरियों का कोई करीबी रिश्तेदार मेरे ताए की दवाई से अल्लाह बख्शे सेहत याब हो गया। लो जी, चौधरी डांगे लेके आ गए। उन्होंने कहा है डॉक्टरा चुक अपना क्लिनिक दे बड़े कब्रिस्तान शिफ्ट हो जा। ताया कहता ना चौधरी साहब, मैं नहीं जे जाना बड़े कब्रिस्तान, आ छोटा कब्रिस्तान में हाथी भरे, मैं किवें छड्ड के टुर जा। वेखो तो सही, मेरे हथी लाए मुर्दे ने, मैं किवें छड्ड जावां इन्हां नूं। इस बात का कायरा साहब के बयान से क्या ताल्लुक है? एग्जैक्टली। कायरा साहब का क्या बयान था? मेरी बात सुनो। कायरा साहब फरमा रहे हैं कि जूं इंतखाबात में देर हो जाएगी लोग हुकूमत के कारनामे भूल जाएंगे। नहीं, ये तो वो सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोई कारनामे भी थोड़े तो नहीं है ना गवर्नमेंट के। कायरा साहब वैसे अल्लाह जानता है, मशवरा आपको दूंगा बड़ा खरा जून जुलाई में इलेक्शन कराएं। हाय 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 हाय, लोग वोट डालने के लिए घर से निकले, घर में पखे स्टॉप हुए हो, बल्ब गुल हुए हो। हाय 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 हाय,
वैगन में बैठ के पसीनों पसीनी वोटर जब पहुंचे पोलिंग बूथ पे और पोलिंग स्टेशन बने हो सीएनजी स्टेशनों के ऊपर, हाय हाय, और गांव के लोग रेलगाड़ी में बैठ के शहर आए वोट डालने के, हाय हाय हाय। देखें फिर आपको मोहरें कैसे लगती, एनो फड़ो एनो फड़ो एनो फड़ो, हाय हाय हाय। ये कौन सा स्टाइल है मोहरें लगाने का? तो ये कौन सा स्टाइल है बयान देने का? नाज़रीन, यहाँ हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं तस्वीरों पर तबसरे के साथ। अजीज साहब, आपके मजेदार तबसरे के लिए मजेदार तस्वीरें देखते हैं। दिखाएं जी दिखाएं। ये लें पहली तस्वीर। वाह 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 वाह, वो पहलवान की सीढ़ी नीचे गिर गई है जी जी। और वो सोच रहा है कि कैसे उठाऊं, बीच में पेट हायल हो रहा है और मेरा ख्याल है इस सीढ़ी में उसका डाइट प्लान है और बेचारा ऊपर से सोच रहा है कहीं मैं सीढ़ी उठाऊं तो अल्लाह मुझे ना उठा, इसलिए बेचारा सोच रहा है कि ये जो सीढ़ी में डाइट प्लान है ये वाकई बंदे को पतला करता है, ये गल्ला ही बनी है। सोच रहा है बेचारा उठा तो लूं मगर पसली पे पसली ना चढ़ जाए, हालांकि इसकी पसली पेट के को 1.5 मील अंदर है। एक पसली को दूसरी पसली पर चढ़ने के लिए रक्षा कराना पड़ता है मगर डर रहा है। चले अब नेक्स्ट तस्वीर देखें अजीज साहब, ये लें। हेलो, मकान पीछे कच्चा नजर आ रहा है और स्पोर्ट्स मॉडल मोटरसाइकिल रखी हुई है अम्मा और ने। इस तरह की माइयां महल्ले की कमेटियां खा के मोटरसाइकिल पे दौड़ जाती हैं। शहरों में तो मोटरसाइकिल पे पिज्जा सप्लाई करते हैं ना, ये अम्मा पिंड में मिसियां रोटियां सप्लाई करती है। मेरा ख्याल है बेड़े में बैठ के गा रही थी साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबला असा उड़ जाना, और बाबल ने पूछ लिया किस तरह, तो मोटरसाइकिल पे बैठ के बता रही है इस तरह। बाबल ने भी पीछे से आवाज मार के कहा पुत्र वन व्हीलिंग ना करी। अच्छा अजीज साहब, अब जो तस्वीर में आपको दिखाने लगी हूं ना, मुझे लगता है आपके साथ ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा। अच्छा जी, या अल्लाह खैर करे, ये दिखाओ देखें। जी दिखाओ। देखें जी। हाय हाय हाय, माँ सदके जाए, देखो भाग भरी उसे कैसे जगा रही है। मेरा ख्याल है भाई साहब ने पैंट शर्ट तो पहनी हुई है, यहीं से बाल बना के सीधा दफ्तर जाते हैं। इस तरह की मोहब्बत का मयारा अगर बेगम गर्मियों में करे ना तो बंदा में अद्धी को आंख खोल के कहता है जानू एक और बाल्टी। अच्छा अजीज साहब, अब आप एक इंटरेस्टिंग वीडियो देख लें, ये लें। ओ मेरा ख्याल है डाइव का मयारा करने लगे, में छलांग की तैयारी कर। ड्यू ना किया तो फिर क्या किया, मैं मर गया। ओ तेरा बेड़ा ही तर जाए। ओए होए 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 या अल्लाह, इस तरह की वीडियो ना दिखाया करो, मुझे दर्द शुरू हो गई। हाय हाय हाय, अल्लाह जानता है बेचारा। देखो स्विमिंग पूल में ऐसे ही गया है जैसे मैं घर से बाहर सलाह करके जाता हूँ कि आज तुम्हारी परजाई को बहुत गुस्से होऊंगा, और अंदर जाके मेरे साथ वही होती है जो इस बंदे के साथ स्विमिंग पूल में हुई। ये क्यों नहीं कहते कि अवाम हर इलेक्शन में इस उम्मीद के साथ छलांग लगाते हैं कि नीचे पानी होगा, लेकिन होती यही है अवाम के साथ। हाय हाय हाय, अब तो शादी के अलावा वोट भी वो चीज है, जिसने दिया वो भी पछताया, जिसने ना दिया वो भी पछताया। चले अब एक तस्वीर देख लें, ये लें। आहा, ये मेरा ख्याल है काफली की मरहलावार साइकिल है। वो सबसे नीचे जो है ना बड़े पहियों वाली, ये मुशर्रफ दौर की साइकिल है। फिर वो चला गया तो ऊपर वाली हो गई, फिर साल और गुजरा उससे ऊपर वाली हो गई। ये पिछले साल तो बिल्कुल ऊपर वाली हो गई थी। वो पिछला पहिया जो है ना उस साइज की, ये अगला पहिया बाद में पीपल पार्टी ने लगाया है। अच्छा और वो परे जो जा रहे हैं ना वो भी पहले काफ लीग में थे। अच्छा अच्छा, बस आक के बेचारे अपनी अपनी साइकिल का हिस्सा पकड़ के निकल गए। अच्छा अजीज साहब, अब इस ट्रक हाउस पर आप क्या तबसरा करेंगे? दिखाएं जी कौन सा ट्रक हाउस। ये लें। वाह जी वाह, ये अंग्रेज ज्यादातर ऐसे करते हैं, उन्होंने गाड़ियों में घर बनाए होते हैं। वैसे यार भाजनैद, ये घर देख के मुझे अक्सर ये सोच आती है कि ये घर पाकिस्तान में होने चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितना मकानों के ऊपर तेजी से कब्जा होता है, घर होना ही ऐसा चाहिए। हाँ, बंदा अपना घर लेके बाहर निकल जाए, सिरे दफ्तर भी अपने घर में ही जाए। पेट्रोल और सीएनजी तो मिलती नहीं है। और चलो जितनी देर तक मिले बंदा रिहायश रखे इस घर में।
بہت ہی تانگ ہو جائے تو پھر اس کو ڈیفینس میں لے جائے, ادھر جا کے بھیج دے. ڈیفینس میں گھر بہت مہنگا ہوتا ہے, ایک کیلے اور ایک گھر ڈیفینس کا بہت مہنگا. پھر کسی موڑ پہ کھڑا کر کے کارنر پلاٹ کہہ کے بھیج دے اور یہ زیادہ مہنگا بکے گا. اسی طرح ہی بس قبضے سے بچا جا سکتا ہے. یہاں پہ تو اتنی تیز پلاٹ یا گھر پہ قبضہ ہوتا ہے. میرا دوست ہے زاہد, میں اور زاہد ایک جگہ پہ گئے, ادھر ہمارے دو دوست بیٹھے ہوئے تھے. ان میں ایک ہمارے دوست کا ایک جگہ پہ پلاٹ ہے. زاہد نے ہمیں شرارت کی, اس کو کہتا ہے تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو اور تمہارے پلاٹ کو 3-4 بندے کنڈے ڈال کے اٹھا کے لے گئے ہیں. تم یقین کرو اس بندے نے اٹھ کے دوڑ لگا دی, گلی کی نکر سے واپس آیا, کہتا یار کو حیا کرو, کیا کر رہی ہے, پلاٹ کو کنڈے ڈال کے کون سا لے گئے. حد ہو گئی ہے, پلاٹ ہے یا کتا ہے جو کوئی اٹھا کے لے گئے. ہوتا ہے کتا اٹھا کے لے جاتے ہیں امیر علاقوں میں. اچھا عزیز صاحب, آپ نے کتے کا ذکر کیا, اس کی تصویر بھی دیکھ لیں. دکھائیں جی دکھائیں. یہ دیکھیں, اس سائیکل کا صرف ایک فائدہ ہے, اس کے کتے نہیں فیل ہو سکتے. عام سائیکل کے کتے جلدی فیل ہو جاتے ہیں. اس سائیکل کو اگر چھچڑے ڈالتے رہے تو اس کے کتے نہیں فیل ہوتے. اور اس سائیکل کا ایک اور فائدہ ہے, اس کو سارجنٹ روکتا نہیں. اگر روک لے تو سائیکل پونکنا شروع کر دیتی. چلے عزیز صاحب اب آخری تصویر پر تبصرہ ہو جائے. دکھائیں جی آخری تصویر. یہ لیں. ہائے ماست کے جائے, یہ تصویر بھی آخری ہے اور اس شخص کا سفر بھی آخری ہے. دیکھو نا یہ کیا پائی ہوا ہے, بوٹنگ کرتے ہوئے بھی اپنے دال چول گھر سے لے کے نکلا ہے. اس کے بعد لاسٹ پلیٹ اس نے اور کھانی ہے اور کشتی الٹ جانی ہے. وہ کیوں؟ آگے پتیلا رکھ کے بیٹھا تھا, اچھا کشتی بیلنس تھی, وہ سارے دال چول پتیلے میں سے اپنے اندر پھینک لیے اس نے. کشتی الار ہو گئی ہے, اس کی پوکھ نہیں مٹی. بات صاحب پلیٹ اگے رکھ دیو, کشتی الٹ جانی چاہیے. اچھا یورپ میں بھی بٹ صاحب ہی ہوتے ہیں. جی جناب, اتنی خوراک جو کھاتا ہے نا وہ بے شک یورپ میں ہو بے شک ٹمبکٹو میں, وہ باٹی ہوتا ہے. ناظرین کیا ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. شرماؤ نہ, سناؤ ناظرین خوش ہوں گے سٹوری سن کے. کون سی سٹوری؟ یہ جو مجھے سنائی ہے یار, عید پہ ڈگا پوترنے والی. یار تم ہنس رہے ہو, انتہائی خوفناک تجربہ تھا میرے لیے. ناظرین کو بھی سناؤ نا, شیئر کرتے ہیں ایسے حادثات, اس سے غم دور ہوتے ہیں. سناؤں کیا یار, بپر گیا ایک دم غصے میں, رسا توڑوایا اور بار بار اس نے اپنا رسا توڑوایا ہے, گھر سے باہر بھاگ گیا, کسائی سے بے قابو ہو گیا اور شہر میں چکر لگانے شروع کر دیے. پیچھے اس کے 20-25 نوجوان لگ گئے اور اس نے کم بیش میرا خیال ہے کہ 10-12 لوگوں کو زخمی کیے. وہ تو بڑا ٹھٹھا بن جاتا ہے نا پھر, جو جوان لڑکے ہوتے ہیں بھلے کے شرارتی, بہت خطرناک. وہ قربانی کا ٹگا اگر پوتر جائے, جس کو ہم اردو میں بچڑا کہتے ہیں, تو وہ تو پھر شغل بن جاتا ہے. پوترنے کو کیا کہتے ہیں جی؟ پوترنے کو کیا کہتے ہیں؟ پوترنے کو یار اردو میں کہتے ہیں بھوترنا. بھوتر گیا, ہمارا بچڑا بھوتر گیا, تو وہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. وہ تو سارے محلے کا, پورے علاقے کا ٹھٹھا بن جاتا ہے, اور خطرناک بھی بہت ہوتا ہے. جس طرح تم بتا رہے ہو کہ کتنے بندے زخمی ہو گئے. اچھا صرف یہی معاملہ نہیں ہے, اس دفعہ 2 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے جانوروں کی وجہ سے, بیلوں کی وجہ سے. ہاں ایک واقعہ کراچی میں ہوا ہے, ایک بچہ بیچارہ اس کی جان چلی گئی, اور غالباً دوسرا واقعہ فیصل آباد میں ہوا ہے, موٹر سائیکل سوار جو ہے اس کی جان چلی گئی. ہائے 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 یار, ویسے جنید میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر کوئی اس طرح کی سکیم بنائی جائے کہ یہ جو اتنے حادثات ہوئے ہیں, کسی کا ٹگا نالے میں گر گیا, کسی کا ٹگا چوری ہو گیا, کسی کے ٹگے نے پوتر کے, اپنا اردو شو ہے, بھوتر کے بندے زخمی کر دیے ہیں اور وہ پکڑا نہیں جا رہا, لوگ شور مچا رہے ہیں کہ ڈگا بھوتر گیا ہے, ڈگا بھوتر گیا ہے. تو یہ ساری سچویشن سے بچنے کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی یار طریقہ کار ایسا اپنائے. جس طرح دیکھو نا, یہ اب عید کے دن میں 3-4-5 سال پہلے کی بات ہے نا, کہ یہ شہباز شریف نے آرڈر کیا تھا کہ خبردار کوئی بھی گلی میں اوجڑی نہ پھینکے اور لڑیاں پھینکے. تو اس وقت میں بھی یہ سوچتا تھا کہ یہ شہباز شریف ہمیں بیچارہ انگل ہلا کے ہی آیا کر رہا ہے اپنی, اس کو یہ انگل نہیں ہلانی چاہیے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اب تم دیکھو 2-3 سالوں میں
इस दफा तुम्हें कहीं किसी गली में भी गंद नजर आया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर इस तरह की खतरनाक जो सूरत हाल थी, शहर की गंद से भर जाता था ईद के दिन में, वो अगर काबू में आ सकती है तो इसका भी कोई लाह अमल क्या कहना चाहिए? इससे पहले मेरे ज़हन में कभी नहीं आया था, लेकिन इस खौफनाक वाक़े के बाद अब मेरे ज़हन में भी आ रहा है कि कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म इवॉल्व बहरहाल होना चाहिए कि जो दीगर इस्लामी मुल्कों में कि लोग जो है वो एक बड़े जो स्लॉटर हाउसेज हैं वहां पे चले जाते हैं या पैसे दे देते हैं, वहीं पे अपनी कुर्बानी वहीं पे ज़िबा किया जाता है जानवर, और गोश्त घर ले आते हैं या वहीं पे तकसीम कर दिया बहुत जाता है। ज्यादा खतरनाक सूरत हाल बन गई हुई है शहर में। आबादी अब बहुत बढ़ गई है। वो हमारे मेकअप आर्टिस्ट नहीं इमरान नवाब, वो टग्गा खरीद के लाया, उसका टग्गा गंदे नाले में गिर गया। अब तुम देखो ना, एक बंदा है इमरान नवाब, और नवाब का टग्गा गंदे नाले में गिर गया। वो एक नाला ऊपर से गंदा, ये देखो नवाब की क्या हालत होती होगी। वो बेचारा कहता है कि मैं क्रेन लेके गया हूं और फिर मैंने को पता नहीं कितने पैसे दे के क्रेन वाले को 2.5-3 हजार रुपया, तो वो अपना टग्गा बाहर निकला। अब इस तरह के मुख्तलिफ प्रॉब्लम से बचने के लिए लामाला ज़हन में यही सोल्यूशन आता है कि उन मुल्कों की तरह कोई मैकेनिज्म बनाया जाए। बहुत अच्छे, यानी तुम्हारा मतलब ये है कि ये जो हम कुर्बानी खरीदने जाते हैं सारे बच्चे रल के, भतीजे भनेवे अपने बच्चे और महल्ले के भी लड़के, कितने सारे महल्लेदारों के भी बच्चे, वो एक जुलूस ना जाया करे कुर्बानी खरीद, वो तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। वैसे तुम तो कुर्बानी का मजा ही किरकिरा कर रहे हो, यानी खरीद के वापस ला के उसके कन्नों को गुब्बारे बांध के, बल्कि पहले नवा के चंगी तरह उसके ऊपर मेहंदी से ईद मुबारक लिख के, फिर कन्नों पे गुब्बारे बांध के, सिर्फ दुपट्टा दे के उसका महल्ले का चक्कर भी ना लगवाया जाए। और फिर ईद वाले दिन हर बंदे के पास से गुजरते हुए बंदा बताया भी ना कि भाई जी 32,000 दा आया जी। और फिर ईद वाले दिन हाय 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 हाय, कसाई को ढूंढना जो एक काम होता है, बंदे का ईमान से स्कूटर का कुछ 6 लीटर पेट्रोल लग जाता है कसाई ढूंढते ढूंढते। वह कसाई को ढूंढते ढूंढते आप किसी और के घर में पहुंचते हैं, वो उधर कुर्बानी कर रहा होता है, उधर जाके बंदा योर योर से रोब डालता है कि यार चल बस कर, होने हमारा भी बकरा कर रहा आके, उनको भी पता चलता है कि इन्होंने भी किया हुआ है। वो भी आगे से पुठा रोब डाल रहे होते हैं कि भाई जी 1 मिनट साढ़े ले 4 रहिंदे ने, और कोई नहीं रहते, एवं कह देते हैं कि 4 रहते हैं। वो कसाई भी मिल जाता है, आइया खाजा साहब ते बड़ी कुर्बानी कर दी ने, मैं शाम ਨੂੰ आवांगा, ऐसे नहीं मैं आ सकता। ये एक अपना मजा होता है इन सारी चीजों का। बात ये है कि या तो इन मसों का मजा ले लो और या कुछ ना कुछ कुर्बान करो, यार सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। तुमने देखा उन लोगों की गाय भैंसों को जिन्होंने छत पे पाली हैं, उसके बाद क्रेन से जब वो नीचे आई हैं, हाय 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 क्या सीन थे यार, वो लग रहा था जैकी चैन की फिल्म चल रही। यार मेरी बात सुनो, अपनी सहूलत के लिए या दीगर मसाइल से बचने के लिए बहुत सारी हमारे माशरे की प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो हमें अल्टीमेटली छोड़ना पड़ी हैं। मतलब पहले भैंसें हुआ करती थी शहरों में, अल्टीमेटली आपने शहरों से निकाल दी ना भैंसें, शहरों से भैंसें निकाली हैं तो अब आपको खालिस दूध भी नहीं ना मिलता। तो पहले कौन सा मिला करता था यार? तो बस कुर्बानी के बकरे भी बाहर निकाल दो, आपको फिर खल भी खालिस नहीं मिला करेगी। आपके बकरे का गोश्त शापर में डाल के पकड़ा देंगे, साथ एक तरपाल का टोटा पकड़ा देंगे, भाई जी आपके बकरे के ऊपर से यही खल दो। मेरी बात सुनो, जिस तरह और प्रैक्टिसेस तरह करने में हमें कुर्बानी देना पड़ेगी, कुर्बानी तो इसमें भी देनी पड़ेगी बाहर। यार मैं ये नहीं कह रहा कि कुर्बानी शहर से बाहर निकाल दे, मैं कह रहा हूं कि एक शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि एंटी भूतरन स्क्वाड बनाए, जिसका डग्गा भूतर जाए उसको वो काबू करे, उसको बंदा फोन करे, ये 1122 है वो 2233 कर लो, 2233 हो नंबर एंटी भूतरन स्क्वाड, वो फौरन पहुंचे और उसका जो भूतरा हुआ टग्गा है उसको काबू करे। अजीज साहब आप जो मर्जी कहें, सूनर और लेटर एक घरों में कुर्बानी का सिस्टम जो है ना ये खत्म करना पड़ेगा। बहुत अच्छे, तुम और कान भरो खादमे अल्लाह के। पहले ही उन्होंने गलियां मोहल्लों से ओजरियां और अंतरियां गायब कर दी, अब पूरा बकरा ही गायब कराओ। नाज़रीन यह वक्त एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। फिल्म इंडस्ट्री की नागुफ्ता सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मारूफ फिल्म डायरेक्टर हीरा सुपरहिट।
अस्सलाम वालेकुम। वैसे मैं माफी चाहता हूं जुनैद साहब, अगर ना गुफ्ता बे की जगह आप बेड़े गर्क का लफ्ज इस्तेमाल कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता। नहीं वाकई बेड़ा तो गर्क हो गया। बल्कि इस मुल्क में बिजली से ज्यादा बदतर हालत अगर किसी चीज की है तो वो फिल्म है। बल्कि अब मैं कहूंगा कि फिल्म को बिजली की छोटी बहन कह सकते हैं। देखे ना इधर बिजली बन रही है ना फिल्म बन रही है, दोनों चीजें हम बाहर से किराए पे ले रहे हैं। सही। हाय हाय हाय। बल्कि आप यकीन करें जुनैद साहब के ईद के तीनों दिन मैंने रो रो के गुजारे हैं। ओहो हाय खैरियत। हाय हाय हाय। कहाँ वो जमाने के ईद हुआ करती थी तो हम 3 दिन एक दूसरे को टेलीफोन कर करके मुबारकें देते थे, घर जा जाके दावतें खाते थे, फिल्में सुपर हिट होती थी, सिनेमे आवाम से परे होते थे। सही। अब आप यकीन करें कि सिरी पाए पुनने वालों के पास फिल्म से ज्यादा रश होता है। लो जी जुनैद साहब, मैं इस ईद पे पुरानी यादें ताजा करने के लिए एक सिनेमे में चला गया। हाय 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 हाय, सिनेमे की हालत देख के मैं हैरान हो गया। ना बंदा ना बंदे की जात। सिनेमा के गेट के पास एक समोसे वाला बेचारा बैठा हुआ। ओ मैंने कहा ये सिनेमा होता था? कहता जी आज भी सिनेमा ही है जनाब। ओ मैं क्या फिल्म नहीं लगी? कहता जी लगी है। मैं किथे? कहता जी नुकरे। मैं क्या शाबाश, आवाम ते नुकरे लगी, ये फिल्म भी नुकरे लाती है। मैंने कहा बंदा तो सिनेमा में है कोई नहीं, तुम किस शौक में ये 4 समोसे तल के बैठे हुए हो? कहता है हीरा साहब, फिल्म में हीरो हीरोइन के घर रिश्ता देखने आता है, साथ उसका बाप भी आता है। और हीरोइन का बाप लड़की को कहता है कि जा कुड़िए मेहमान वास्ते कुछ खाने वास्ते लेके आ। उत्थे फिर मैं समोसे अंदर लेके जाना ताकि फिल्म ते अगे टुरदी रहे। लो जी जुनैद साहब, आप यकीन करें कि मैंने जेब से नवा 10 रुपए का नोट उसे निकाल के दिया। मैंने कहा यार ये इनाम रखो, इस मुल्क में तुम ही फिल्म आगे चला रहे हो, वरना फिल्म बंद हो गई हुई। अच्छा हीरा साहब जरा ईमानदारी से बताएं, पहले वक्तों की फिल्में वाकई बहुत अच्छी हुआ करती थी। जुनैद साहब ऐसा बाबरकत दौर होता था, हीरो हीरोइन इतने जवान होते थे को हो। अब मोहम्मद अली साहब को देख ले, फिल्म में हर दरवाजा नीवा हो गई गुजरे है, बेशक शाही किले का हो। और अब का हीरो पूरे पंजे उठा के भी चल रहा हो तो खिड़की में से भी आराम से गुजर जाता है। हीरोइन आप देखें अंजुमन है, हर फिल्म में उसने घड़ा जो है वो पसलियों पे ही रखा है, सर पे उठाया ही नहीं गया क्योंकि दरवाजा ही छोटा है। अब हीरोइन ने घड़ा सर पे भी उठाया हो तो फिर 2.5 फुट उत्ते जगह रह जाती। जुनैद साहब क्या फिल्म का बेड़ा गर्क हुआ है कि पाकिस्तानी अमिताभ बच्चन कह सकते हैं आप नदीम बेग को, बहुत बड़ा एक्टर हुआ है। ऐसी फिल्म इंडस्ट्री बंद हुई है, वो बेचारा अब सिमे बंद कराता फिरता है। ऐसे मेले लगते थे यार ईद वाले दिन, हाय हाय हाय। हर इश्तिहार पे लिखा होता था ईद के दिन से इकट्ठा लिखा होता था। अब कोई के दिन से इकट्ठा लिख के दिखाए, क्या खूबसूरती है के दिन से, के दिन से, के दिन से। क्या मौसीकी पाई गई है। मौसीकी से मुझे याद आया, हर सड़क के ऊपर फिल्म का टांगा नजर आता था जिसके अंदर वो म्यूजिक चल रहा होता, और साथ वो छनकने वाला भाई बैठा होता था। आप यकीन करेंगे कि मैं शुरू में छनकना में भी जाता रहा। अच्छा जी मैं ये छनकने के थ्रू ही फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल हुआ। मैं पहले छनकना में जाता था, जैसे ये अपना रंगीला साहब पहले बोर्ड लिखते थे। अच्छा हीरा साहब, आपको नहीं लगता कि पहले कहानी पे बहुत जोर दिया जाता था? नहीं जी, कहानी पे तो मैं अब भी बड़ा जोर देता हूँ, बल्कि कई दफा कहानी नीचे रख के ऊपर बैठा भी हूँ। बस बिकती जो नहीं, जाहिर कार खजल होती रहती है, कोई बच्चे ऊपर बैठ रहे हैं, कभी मैं ऊपर बैठ रहा हूँ। असल में पहले जो लोग थे ना जी, वो सारे ही आर्ट लवर थे। जो फिल्म साज होता था उसको भी फिल्म की सेंस होती थी। अब ये हालत हो गई है कि पिछले 2 महीने से मैं एक फिल्म साज को फिल्म की कहानी सुना रहा था। अच्छा ये अभी कल उसने ना कर दिया। अच्छा सादा ना करता ना तो खैर थी, साथ मुझे एक छोटा सा गोश्त का शापर दे के कहता है हीरे बस है ही बचे अब पुत्र, फरते निकले तो। कहानी थी क्या? और जी कहानी मैं इस वक्त नहीं सुना सकता क्योंकि पिछले 2 महीने से सुना के मेरे गोडे चले गए। आपको पता है मैं कहानी सुनाते हुए गिरता भी हूँ। मैं आपको इंटरवल सुना देता हूँ। अच्छा हीरो जो है वो ऐसे निकला अपनी हवेली से घोड़े पे बैठ के
بس اسی سین پہ آگے فلم ساز نے کہہ دیا کہ ہیرے بس کر دے، اور میں نے کہا نہیں آپ فکر نہ کریں، انٹرول کے بعد میں کہانی کو ایک نیا موڑ دوں گا۔ کہتا نہیں یار تو اپنا موڑ رہنے دے، جو موڑ میں کہہ رہا نا وہ موڑ دے۔ اور میں نے کہا جی آپ فلم ساز ہیں، آپ کا پیسہ لگنا ہے، جو موڑ آپ کہیں گے وہ موڑ دیں گے۔ ہاں جی، کہتا میرا ایڈوانس موڑ دے بس۔ لو جی وہ ایڈوانس موڑ نہیں بھی پکا ہو گیا، میری سٹوری کا موڑ اس نے سنا ہی نہیں۔ تو کیا موڑ لینا تھا آپ کی سٹوری نے؟ وہ جی انٹرول تو وہاں پہ ہوا ہے نا، ڈگ 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 ڈگ۔ اب بس ٹھیک ہے، اطمینان سے سمجھ گئے نا؟ ہاں سمجھ گئے۔ وہ ہیرو نیچے گر گیا اور گھوڑا نکل کے دوڑ گیا۔ لو جی انٹرول کے بعد سٹوری شروع ہوتی ہے وہی صحیح، ہیرو بیچارہ اٹھا ہے، ظاہر ہے اس کو سٹ لگی ہوئی ہے، دباتا دباتا اٹھا اپنی کمر کو، اٹھ کے گنڈاسا پکڑ کے وہ پیدل ہی پنڈ کے اندر چلا گیا۔ اچھا پنڈ کے اندر گیا تو گراؤنڈ میں ہاکی کا میچ ہو رہا ہے، دشمنوں کے پنڈ سے ہاکی کی ٹیم وہاں ہاکی کھیلنے آئی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں نا، اب وہ جو دشمن ہے وہ اس پنڈ کی ہاکی کی ٹیم کو گول پہ گول گول پہ گول گول پہ گول کر رہے۔ لو جی سارے پنڈ کی عوام بیچاری شرمندہ کھڑی ہے کہ ادھر سے ہیرو کی غیرت جاگتی ہے، ایک دم گنڈاسا پکڑ کے گراؤنڈ میں داخل ہوتا ہے اور للکارا مارتا ہے دشمنا، اور گنڈاسے کو ہاکی بنا کے گیند کی کیری کرتے کرتے ڈی میں داخل ہوتا ہے۔ اچھا آگے صرف گول کیپر کھڑا ہے، اچھا ہیرو ادھر سے للکارا مارتا ہے، کہتا ہے پیچھے ہٹ جا ڈپٹی۔ اس کی ای لمبی ہے، میری تو ذرا ای چھوٹی رہ جاتی ہے، تو منڈا بن جاؤں گا۔ لو جنابی علی اللہ بلو، وہ گول کیپر کی چین ڈپٹی ہے، اسے غصہ چڑھ جاتا ہے، وہ پیچھے ہی نہیں ہٹتا۔ اچھا گیند کھڑا کر کے ہیرو گنڈاسے کے ساتھ کھچ کے شاٹ مارتا ہے، 2 گول ہوتے ہیں۔ شاٹ ایک گول دو، اور جی شاٹ بھی تو دیکھیں نا، گنڈاسے کے ساتھ ماری ہے، گیند 2 ٹوٹے ہو گیا ہے، ادھا گول کے سجی ہاتھ مر جاتا ہے اور ادھا گول کے کھبے ہاتھ، گولی بیچارہ ایسے ایسے کرتا ہی رہ جاتا ہے۔ اب آپ ذرا بتائیں اس فلم کے ساتھ آپ عامر خان کی لگان لے کے آئے، کیا مقابلہ ہے اس کا اور اس کا؟ ہیرا صاحب آپ لگان سے مقابلہ کر رہے ہیں، محنت کریں۔ اور محنت ہمارے جتنی وہ نہیں کرتے، 2.5 سال ہو گئے ہیں ایک سین کے لیے روز نکلتا ہوں سویرے، ایک سین 2.5 سال ہو گئے ہیں نہیں ہو رہا۔ وہ ایسا کون سا سین ہے جنگ عظیم کا؟ ریلوے لائن کے اوپر کیمرہ لے کے سارا کروز لے کے سٹاف لے کے روز جا رہا ہوں، اب یقین کریں گے سین صرف اتنا کہ ریل گڈی جا رہی ہے اور اس کے برابر ہیرو گھوڑا دوڑاتا ہوا جا رہا ہے۔ 2.5 سال ہو گئے ہیں، نہ ریل گڈی آ رہی ہے نہ سین ہو رہا ہے۔ سوچ ہی پڑا ہوا ہوں کہ کب بلور صاحب کو ہوش آئے اور گڈی آئے اور میرا سین ہو جائے۔ آپ اپنا سین بدل لیں۔ ہائے ساڈا سین بدل دینا، اپنا وزیر نہ بدلنا۔ یہ تھا آج کا حسب حال۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔